Welcome students to the last segment of this wonderful lesson, Physiographic Division of Tamil Nadu, that is a Physical and Geographical Division of Tamil Nadu. Last class we were discussing about the climate of Tamil Nadu, soil, different types of soil of Tamil Nadu. We also studied about the natural vegetations of Tamil Nadu, and last class finally we studied about the wildlife reserve and biodiversity of Tamil Nadu. As a continuation, we are going to see the wildlife sanctuaries and bird sanctuaries which are located in Tamil Nadu in this segment. We will continue this, and further we will be discussing the last part of the lesson, that is a natural disaster and its management. Tamil Nadu, you can see this wonderful map. You can see how many biosphere reserves are there, how many wildlife sanctuaries are there, and how many bird sanctuaries are present in Tamil Nadu. You can see many richness you can able to see in Tamil Nadu. After seeing all these locations, you can see how many wildlife sanctuaries and bird sanctuaries are there in Tamil Nadu. So many sanctuaries are there because in the Western Ghats region, near the Western Ghats region, the districts which is very nearer to the Western Ghats is major covered with mountains and forest. So there are a lot of animals, biodiversity, rich biodiversity you can able to see in those regions, and therefore many wildlife sanctuaries are located in those stretch along the Western Ghats stretch. You can see this one, how many wildlife sanctuaries you can see Satyamangalam Wildlife Sanctuary, Mudumalai Wildlife Sanctuary, Coimbatore Indira Gandhi Wildlife Sanctuary, you can see Kodaikanal Wildlife Sanctuary, Megamalai Wildlife Sanctuary, Grizzled Giant Squirrel Wildlife Sanctuary, Srivilliputtur, this is very very important, and Gangai Kondan Spotted Deer Sanctuary, Moodandurai Wildlife Sanctuary, and Kalakad Wildlife Sanctuaries, Kanyakumari Wildlife Sanctuaries, Nellai Wildlife Sanctuary this side, and Valanadu Black Bug Sanctuary. Black Bug na the man. Okay, and when you take this Ramanathapuram district, the entire Ramanathapuram districts, you can see many bird sanctuaries. Okay, and nearer to the coastal side, you can able to see many bird sanctuary, Vettangudi Bird Sanctuary and Point Calimere Wildlife Sanctuary is there at the tip of this park. You can see even bird sanctuaries are there, and Point Calimere Wild Sanctuary Block A and Block B is there present here, and even Vadavur Bird Sanctuary is there in Tiruvarur. So many bird sanctuaries are there near the coastal region, and you can see Osudu Lake Bird Sanctuary here, and Karikili Birds Sanctuary, and you know the prominent one, very well known to us, is Vedandangal Bird Sanctuary, very nearer to our district, the Vedandangal Bird Sanctuary, and the Puliket Lake Bird Sanctuary is also is present. So we have many bird sanctuaries as well as the wildlife sanctuaries. You can feel from this information how rich biodiversity is present in Tamil Nadu exclusively. Okay, so now we will move to the last segment of the lesson A, that is a natural disaster in Tamil Nadu. Just now we have come across one natural disaster, cyclone, newer cyclone. You would have collected lot of information about that. When you see the news, you can receive quite lot of information. Sequentially updated, the Chennai Meteorological Department updated the daily report, and evening and morning they have given a report, the movement of the cyclone and the direction, and they also predicted in which force the cyclone is going to attack, and which particular area exactly it is going to cross exactly. All the informations were given by the Meteorological Department of Chennai, and constantly they were giving, and we were watching in TV, isn't it? So this is the one natural disaster, and now we are going to see, we are going to already we have already witnessed some natural disaster that is having a milestone
memories, because the natural disaster not only caused damage to the property, it has also caused damages to life also. So we remember that. And if we are studying this natural disaster and the cause and the severity of the natural disaster, we have to learn how to face it and how to take precautionary measures to overcome all the severity and damages to life and property. If property is lost, no problem, you can regain it. If the life is lost, then it would be a great disadvantage if we cannot bear it. And that is why in this time, for this newer cyclone, when we talk, the Tamil Nadu government have taken a lot of measures, precautionary measures. இயற்கை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை நிறைய எடுத்ததுனால தான், and they are telling in today's news only 3% have died, it seems. So 3 பேர் தான் வந்து 3 பேரோட லைஃப் தான் போயிருக்கு. இவ்வளோ பெரிய புயல்ல அந்த 3 பேரோட லைஃப் தான் போயிருக்குன்ற ஒரு பெரிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா. தோ இட் இஸ் it's a condolence we have to give, but then the number of death or number of loss of death has been drastically reduced because of the precautionary measures that has been taken by the government. So all the natural disaster team was there here at Chennai and all over the coastal districts, Kadalur, even Kadalur, all the teams, natural disaster teams, they were there with their boats, and even the small helicopter that can run in the water also were there ready to rescue the people during the cyclone time. So because of this precautionary measures only, we have saved a lot of life. That is more important, and that is why we need to study this. If you understand the nature of the disaster, and you can easily make some precautionary steps so that we can prevent many losses. That is why this part of portion has been given in your textbook. So you need to understand. So if some type of natural disaster is occurring, what I should do, or what your family has to do. You know that this cyclone, many small short films like cartoon short films have come. So எடுத்த உடனே என்ன பண்ணோம், cyclone வருது அப்படின்னா நீங்க தாழ்வான பகுதியில் இருக்கீங்க, you are in a low level wherein you are predicting that there could be a flood அப்படின்னா, உங்க ஏரியால flood வரப்போகுதுன்னா நீங்க என்னென்ன பண்ணணும்னா, ஒரு சின்ன ஒரு கார்ட்டூன் வீடியோ கூட போட்டிருந்தாங்க. உங்களோட தேவையான ரேஷன் கார்டு, ஆதார் கார்டு, உங்களுக்கு தேவையான இம்பார்ட்டன்ட் வீட்டு பத்திரம், டாக்குமெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி தேவையான இம்பார்ட்டன்ட் சர்டிபிகேட்ஸ், இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், பத்திரமா எடுத்து மேல வைக்கணும். இல்லைன்னா அதை எடுத்து மேல வேற எங்கேயோ பொறுப்பான இடத்துல வைக்கணும். இல்ல நீங்களே என்ன பண்ணணும், தேவையானதெல்லாம் பேக் பண்ணி மேல வச்சுட்டு அண்ட் நீங்களே வந்து அந்த வீட்டை விட்டு வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு சேஃப் ஷெல்டர் கேம்புக்கு போயிடணும் அப்படின்ற ஒரு தகவல் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது what will happen, even they have asked the animals, லைவ்ஸ்டாக்ஸ், அந்த கால்நடையை கூட நீங்க வந்து கலப்பிடுங்க, அங்கிருந்து கூட்டிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் கொடுத்ததுனாலதான் எந்த ஒரு உயிர் சேதமும் அவ்வளவு உயிர் சேதமும் இல்லை. சோ அது மாதிரி இந்த விஷயம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் மெஷர்ஸும் நம்ம எடுத்தோம்னா நம்ம பாதுகாப்பா இருக்கலாம். ஏன்னா நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம். நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் யூ கேன் நாட் எஸ்கேப். அதை நீ வந்து நில்லு, அது அப்புறமா அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஆனா அதுக்கு தேவையான நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தோம்னா நம்மளையும் பாதுகாப்பு பண்ணலாம், நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களும் பாதுகாப்பு பண்ணலாம், நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் யூ மஸ்ட் நோ. அதனாலதான் இந்த செக்மெண்ட் உங்களுக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. So I have given enough introduction about why we have to study this topic about the natural disaster that has been occurred in Tamil Nadu. So we will get a wide knowledge about those natural disaster, and we can also understand what are the preventive measures, that do's and don'ts that we have to do during this natural disaster. Now coming into the content of the textbook, a sudden natural catastrophe that occurs that causes great damage or loss of to lives and property is called disaster. So disaster அப்படின்னா என்னது, ஒரு இயற்கையான ஒரு சடனான ஏற்படுத்தக்கூடிய அழிவு
அந்த அழிவு வந்து லைஃபாவும் இருக்கலாம், ப்ராப்பர்ட்டியாவும் இருக்கலாம். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், டிசாஸ்டர் அப்படின்னு. அக்கார்டிங் டு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆஃபீஸ் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா என்னது அப்படின்ற ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த டெஃபினேஷன் இங்க இருக்கு. ஸோ அக்கார்டிங் டு தம் இட் இஸ் த, அதாவது டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா என்னது, இஸ் அ கான்செப்ட் அண்ட் practice of reducing disaster risk through systematic effort to analyze and reduce the casual factor of disaster. So இதுதான் அந்த டெஃபினிஷன். இந்த டெஃபினிஷன்ல ஒரு வார்த்தை கூட நம்ம மாத்தக்கூடாது. ஏன்னா இந்த டெஃபினிஷன் யார் கொடுத்திருக்காங்க, யுனைடெட் நேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு, யுஎன்ஓ கொடுத்திருக்காங்க. யுஎன்ஏ கொடுத்ததுனால நம்ம இந்த டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன்ன்ற அந்த டெஃபினிஷனை நம்ம வந்து மாத்தவே முடியாது. நம்ம எந்த வார்த்தையும் ஆடும் பண்ண முடியாது, டெலிட்டும் பண்ண முடியாது. இப்படியே தான் படிச்சு எழுதணும். இது ரொம்ப ஈஸி தான், இது படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, so as such you must write. So question எப்படி இருக்கும், write the definition given by UNO about the disaster risk reduction அப்படின்னா நீங்க இதுதான் எழுதணும். This includes reducing, இது வந்து extra information, அதை பத்தியான extra information, but this is the actual definition. This includes reducing exposure to hazards, lessening and vulnerability of the people and ப்ராப்பர்ட்டி. வல்னரபிலிட்டி அப்படின்னா யார் அதிகமா பாதிக்கப்பட போறாங்களோ அவங்கள பத்தி சொல்றதுதான், அவங்களோட எண்ணிக்கையை குறைக்கிறது. ஓகே, வைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் என்வாயர்மெண்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் அண்ட் ஏர்லி வார்னிங் ஆஃப் அட்வர்ஸ் ஈவெண்ட். அண்ட் ஹியர் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் த மெஷர்ஸ் டு பி அடாப்டட் பிஃபோர், டியூரிங் அண்ட் ஆஃப்டர் டிஃப்ரெண்ட் டிசாஸ்டர். ஸோ இந்த சைக்ளோன்ல பாத்தீங்க முன்னாடி என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்க, இப்ப என்ன எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிவில பாத்தீங்கன்னா அந்த மரத்தை எல்லாம் அதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணி அதை சரி பண்றது, அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எல்லாம் வயர்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஒரு பார்த்திருப்பீங்க, யூடியூப்லயும் பார்த்திருப்பீங்க. Without any support, he has taken that small branches from the electric wire. You would have seen that in the news also, isn't it? So lot of electric department is working day and night. They are working. Even some places Mudichur அந்த மாதிரி ஏரியால எல்லாம் ஃபுல்லா தண்ணி ஃப்ளட். ஸோ அந்த தண்ணி எல்லாம் ட்ரெயின் பண்றதுக்கு மோட்டார் போட்டு அந்த தண்ணி எல்லாம் எடுத்துட்டு, ஸோ டே அண்ட் நைட் தே ஆர் ஒர்க்கிங். ஸோ டிசாஸ்டருக்கு முன்னாடியும் வேலை செஞ்சாங்க, அதுக்கப்புறமா ஒரு டீம்ஸ் வேலை செஞ்சாங்க, அதுக்கப்புறமாவும் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு disaster management அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, so now we are going to see some disaster and அந்த டிசாஸ்டர் நம்ம தமிழ்நாட்டுல எங்க நடந்திருக்கு, அது எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு டிசாஸ்டரையும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, பிஃபோர், டியூரிங், ஆஃப்டர். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான ஒரு திங்ஸ் நம்ம இந்த பார்ட்ல நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போறோம். லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ்னா நிலச்சரிவு எங்க நடக்கும் அப்படின்னா மவுண்டன்ஸ்ல தான் நடக்கும். சாதா பிளெயின்ஸ் எல்லாம் நிலச்சரிவு ஏற்படாது. ஸோ மவுண்டன் பக்கத்துல இருக்கிற மவுண்டன் அந்த ரீஜன்ல இருக்கிற அந்த கோயம்புத்தூர், ஊட்டி, கொடைக்கானல், அந்த நீலகிரிஸ், அந்த தேனி மாவட்டம், இந்த மாதிரி தூத்துக்குடி, அந்த மாதிரி இடம்லாம் லேண்ட்ஸ்லைட் நிலச்சரிவு ஏற்படும். எப்ப நிலச்சரிவு ஏற்படும்னா அந்த மண்ணு வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆனாதான் அந்த நிலச்சரிவு ஏற்படும். மண் எப்ப லூஸ் ஆகும்னா பல காரணங்கள்ல மண் லூஸ் ஆகும். ஒண்ணு, நீ வந்து அந்த இடத்துல நிறைய பில்டிங்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், டேம் அந்த மாதிரி பண்ணனா கண்டிப்பா அந்த மலைச்சரிவு ஏற்படும். நீங்க கேரளால கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, லாஸ்ட் இயர் கேரளால மழை வந்து ஃபுல்லா லேண்ட்ஸ்லைடு, ஃபுல்லா அந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்ல போன இந்த வருஷம் தான் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து ஃபுல்லாவே லேண்ட் எல்லாம் வந்து சரிஞ்சு விழுந்தது. எவ்வளோ பேரு அந்த பக்கத்துல அடிவாரத்துல வீடெல்லாம் இழந்துட்டு, உயிரும் இழந்துட்டு போயிடுச்சு. சோ அதெல்லாம் வந்து ஏற்படுது பிகாஸ் ஆஃப் அங்க ஒரு பெரிய டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுனாலதான் அந்த லேண்ட் சரிவு ஏற்பட்டது. நாங்க இன்னொன்னு, கான்ஸ்டன்டா மழை இருந்துட்டே இருந்தனா அந்த மண்ணெல்லாம் ஊறி என்ன ஆகும்னா அந்த மலைச்சரி, அந்த நிலச்சரிவு கண்டிப்பா ஏற்படும். ஈவன் இன் நவ் திஸ் நிவர் cyclone also, the திருப்பதி ஸ்லோப் ஹில்ஸ் அதுலயும் நிறைய நிலச்சரிவு ஏற்படுத்திருக்கு. மோஸ்ட்லி நீங்க நீலகிரிஸ், ஊட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலச்சரிவு ஏற்படும். collapse of mass of earth or rocks from the mountains or a cliff is called landslide. So this is what you call landslide. Water is the most common triggerer of landslide. Nilgiris in Tamil Nadu is identified as one of the most vulnerable. Vulnerable na ரொம்ப most affect ஆகிற விஷயத்தை தான் நம்ம vulnerable அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். I have given a meaning to it, note it down. Vulnerable அப்படின்னா mostly affected, அதுதான் vulnerable. ஈஸியா அஃபெக்ட் ஆகிறவங்க prone அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். District in the country and landslide pose a major threat in the area. The other region which is prone to landslides are Coimbatore, Palani Hills, Dindigul districts where Kodaikanal Hills stations is located. நீங்க தான் பார்த்திருப்பீங்க இந்த
Yes. Now risk reduction measures. Before என்ன பண்ணா இத மலைச்சரிவு இந்த பிக்சரை பாத்தீங்கன்னா you can able to identify this is the landslide and it is happening in the railway track. So what is that we have to do before? ஒரு நிலச்சரிவு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்? Create awareness, stay alert and awake, monitor the news updates, make evacuation அப்படின்னா அங்க இருந்து காலி பண்ற வழியை பார்க்கணும். அந்த இடத்தை விட்டு காலி பண்றது தான் evacuation. Listen for any unusual sound that might indicate moving debris such as tree crackling, boulders knocking and consider leaving the place of the landslide. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சவுண்ட் உங்களுக்கு சரிகிற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வந்ததுன்னா அந்த இடத்தை விட்டு நம்ம கண்டிப்பா நகர்ந்து போயிடணும். So this is what you have to do before. After சரிவு ஏற்பட்டுச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டே அவே ஃப்ரம் தி ஸ்லைட் ஏரியா. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் அந்த இடத்துக்கு வரணும். ஏன்னா அங்க வந்து அது வந்து ஈஸியா லூசன் ஆயிருக்கு சாயில் அண்ட் திருப்பியும் இன்னொரு வாட்டி விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால டக்குன்னு அந்த இடத்துக்கு இன்னொரு வாட்டி போயிடக்கூடாது. கொஞ்சம் லேட்டா தான் அதெல்லாம் செட்டில் ஆன பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் போய் பார்க்கணும். லிசன் டு த லோக்கல் ரேடியோ டெலிவிஷன் ஸ்டேஷன்ஸ் ஃபார் த லேட்டஸ்ட் எமர்ஜென்சி இன்ஃபர்மேஷன். வாட்ச் ஃபார் ஃப்ளட்டிங் and which may occur after landslides or debris flow. Check for injured and trapped person near the slides and without entering the direct slide area. So முடிஞ்ச அளவுக்கு யாராவது ட்ராப்டா இருந்தாங்கன்னா அவங்கள காப்பாத்தலாம். அதுக்குன்னு மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு, அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களும் வருவாங்க. உங்களால முடிஞ்ச உதவியும் நீங்க செய்யலாம். அண்ட் மேக் ஷுவர் நீங்களாம் ரொம்ப சேஃபா இருக்கிற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி நீங்க செய்யணும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ளட் இப்பதான் பார்த்தோம். ஃப்ளட் இஸ் a common one in the coastal districts of Tamil Nadu during northeast monsoon. அதுதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப நமக்கு இதை விட மோசமான ஒரு ஃப்ளட்டை பார்த்தோம் 2015. இதே டிசம்பர் மாசம் தான் 1ஆம் தேதி எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. 2ஆம் தேதி அதிகாலையிலேயே வந்து ஃபுல் ஃப்ளட். 1ஆம் தேதி நைட்டே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த செம்பரபாக்கம் ஏரி திறந்து விட்டாங்க. அது ஃபுல்லாவே ஃப்ளட் ஆகி வேலைச்சேரி நீங்க பாத்துருப்பீங்க எந்த அளவுக்கு இருந்தது. நீங்க சின்ன பசங்களா இருந்திருப்பீங்க. ஒரு மாசம் லீவ் விட்டாங்க ஸ்கூலு. அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நீங்களும் ஏதாவது பண்ணிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ யூ வுட் ஹவ் ரிமெம்பர் தோஸ் டேஸ், isn't it? ஸோ யாராலும் மறக்க முடியாது, isn't it? ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் மெஷர்ஸ். ஸோ பிஃபோர் என்ன பண்ண, ஒரு ஃப்ளட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணா இப்பதான் சொன்ன, ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். நோ அபவுட் த ரிலீஃப் சென்டர்ஸ் அண்ட் எவாக்குவேஷன் ரூட்ஸ். எந்த வழியா போனா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றத வழியும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ரிலீஃப் சென்டர்னா எங்க கேம்ப் போட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட், எங்கெங்கெல்லாம் நிவாரண கேம்ப் போட்டிருக்காங்களோ அங்க போயிடலாம். கீப் எமர்ஜென்சி போன் numbers and important information folds and roll up things in a higher ground. So முக்கியமான தேவையான ஆதார் கார்டு இதெல்லாம் வந்து பத்திரமான இடத்துல வச்சிடணும். டியூரிங் அப்ப ஃப்ளட் வந்துருச்சு அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும்? பி குயிக், கீப் சேஃப் அண்ட் என்ஷூர் த சில்ட்ரன் அண்ட் எல்டர்லி ஆர் சேஃப் பை லிவிங் த ஹவுஸ் டு ஹையர் கிரவுண்ட்ஸ். மேல் மாடிக்கு போயிடலாம், இல்லைன்னா ஒரு மேடான இடத்துக்கு கூட போடலாம். டர்ன் ஆஃப் ஆல் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் அண்ட் கேஸ், லீவ் த ஏரியா பிஃபோர் டு கெட் டூ லேட். ஸோ உங்களோட கேஸ், உங்களோட எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் எல்லாத்தையும் ஷட் டவுன் பண்ணிடணும். டு நாட் டிரைவ் through the water. Stay away from power lines and broken power transmission cables and try to keep away from the flood water. So electrical cables அங்கங்க அறுந்து விழுந்திருக்கும், அதனால பத்திரமா இருக்கணும். ஆஃப்டர் ஃப்ளட் வந்துருச்சு, ஃப்ளட் வந்து இப்ப இருக்கு, தண்ணி இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? மேக் ஷுர் டு கெட் பேக் இன்சைட் யுவர் ஹவுஸ். Keep all power electrical appliance off before it is okay to put on. நீங்க ஆன் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, பக்காவா இருக்கா, எந்த ஒயரும் எங்கேயும் இல்லையா அப்படின்னு பாத்துக்கணும். வேர் appropriate dress before cleaning a house which is necessary to clean the contamination. So வீடு முழுக்க தண்ணி வந்துடுச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த ட்ரைனேஜோட தண்ணியும் சேர்ந்துதான் வந்திருக்கும். அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அந்த வீட்டெல்லாம் கிளீன் பண்ணி உங்களோட துணியெல்லாம் வாஷ் பண்ணி அதை நல்லா சானிடைஸ் பண்ணி வீடெல்லாம் நல்லா பக்காவா வாஷ் பண்ணி எல்லாத்தையும் தரவா கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்குள்ள போகணும். அடுத்தது சைக்ளோன் உங்களுக்கு தெரியும். சைக்ளோன் coastal regions of Tamil Nadu are often hit by a tropical cyclone formed in Bay of Bengal during the northeast monsoon. Occurrence of the flood, losses of lives and properties are the recurring one in the state. Based on the cyclone hit area, the Tamil Nadu states can be divided into 5 zones. So cyclone எங்க வந்து எவ்வளவு நேரத்துக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது, எந்த ஃபாஸ்ட்ல வந்து ஹிட் ஆகுது, அது பிரகாரம் நம்ம வந்து 5ஆ பிரிச்சிருக்கோம். ஒண்ணு வந்து வெரி ஹை. சில ஏரியாலாம் எப்ப பார்த்தாலும் சைக்ளோன் வந்துட்டே இருக்கும். கடலூர் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா வெரி ஹை சைக்ளோன் தான் அங்க. அப்புறம் ஹை ஓகே மேனேஜபிள், மீடியம்னா மேனேஜபிளா இருக்கும், லோ அண்ட் வெரி லோ சைக்ளோன் ப்ரோன் ஜோன்ஸ். இந்த மாதிரி 5 ஏரியாவா நம்ம பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். ஓகேவா?
ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் மெஷர்ஸ். சைக்ளோன் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம்? இக்னோர் ரூமர்ஸ். தேவையில்லாத ரூமரை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ வந்து அது வந்து இப்போ வானிலை அறிக்கை என்ன சொல்றாங்களோ, டெலிவிஷன்ல என்ன சொல்றாங்களோ அது பிரகாரம் தான் நம்ம செய்யணும். நம்மளே ஒரு ரூமர் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. ஸ்டே காம், அமைதியா இருக்கணும். ரொம்ப பேனிக் ஆகக்கூடாது. டு நாட் பி பேனிக். ஐயோ இப்படி வருது, என்ன பண்ண போறோம், ஏது பண்ண போறோம்னு பயத்திலே நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. கீப் யுவர் மொபைல் போன்ஸ் சார்ஜ் அண்ட் என்ஷூர் கனெக்டிவிட்டி. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். யூஸ் SMS, லிசன் டு ரேடியோ, வாட்ச் டிவி, ரீட் நியூஸ் பேப்பர் ஃபார் வெதர் அப்டேட்ஸ். கீப் யுவர் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் வேல்யூபிள் வாட்டர் ப்ரூஃப் கண்டெய்னர்ஸ். ப்ரிப்பேர் அண்ட் எமர்ஜென்சி கிட். உங்களுக்கு தேவையான எமர்ஜென்சி கிட், இந்த டார்ச் லைட், இந்த கேண்டில், கொசுவத்தி, அப்புறம் குடிக்கிற தண்ணி, இதெல்லாம் வந்து எமர்ஜென்சி கிட் தான். எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ் ஃபார் சர்வைவல். செக்யூர் யுவர் ஹவுஸ், கேரி அவுட், ரிப்பேர். Do not leave sharp objects loose. Untie cattle, animals for their safety. அதை கட்டி போடக்கூடாது. அது வந்து அவுத்து விட்டாதான் அதுவும் வந்து ஏதோ தற்காப்புக்கு எங்கன்னா உயிர் பிழைக்கிறதுக்கு ஒரு சேஃபான இடத்துக்கு அதுவே தானா போயிடும். நம்ம கட்டி போட்டோம்னா அது அப்படியே தண்ணியில ஃபிளட்ல முழுகி போயிடும். Fishermen should keep a radio set with extra batteries handy. Keep boats and raft tied up safely and do not venture out in the sea. Fishermen கண்டிப்பா இந்த மாதிரி சைக்ளோன் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா வந்து கண்டிப்பா அவங்க வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் எடுத்துட்டு போகணும். அண்ட் ஃபர்தரா உங்க திருப்பியும் ஆழ்கடலுக்கு போக கூடாது அந்த டைம்ல. டியூரிங், டேக் கேர் ஆஃப் த ஓல்ட் அண்ட் யங். கீப் ஆல் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இன்சைட் த ஹவுஸ். சுவிச் ஆஃப் ஆல் த எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ். ஸ்டே இன் அன் எம்டி ரூம். மூவபிள் ஐட்டம் ஷுட் பி கெப்ட் செக்யூர்லி டைட். அண்ட் ட்ரை டு ஹெல்ப் யுவர் நெய்பர்ஸ் பட் நாட் டியூரிங் த சைக்ளோன். சைக்ளோன் அப்ப வெளியே போக கூடாது. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா நெய்பர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணோம்னா ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஆஃப்டர், those who shifted to the cyclone center must remain there till the instructions are received. So cyclone வந்து ஹிட் ஆகிற முடிஞ்சு போய் ஒரு 6 மணி நேரம் கழிச்சு தான் வந்து நம்ம சென்டர் விட்டு இருந்து வெளியே வரணும். Strictly avoid loose electrical wires after cyclone. Beware of snakes and other animals immediately after the cyclone. So clear debris and carcasses from near the premises after the cyclone and report losses truthfully and accurately to the authorities. நமக்கு என்ன இழப்பு ஏற்படுத்திருக்கோ அந்த கணக்கு வந்து கண்டிப்பா authorities சொல்லணும். அடுத்தது டிராட்ன்றது பஞ்சம். பஞ்சம்ன்றது அவ்வளோ பெரிய டிசாஸ்டர் கிடையாது, இருந்தாலும் மேனேஜபிள் தான். இருந்தாலும் சில ஏரியால ரொம்ப சிவியரா பஞ்சம் வந்துடுச்சுன்னா, அந்த டிராட் வந்துடுச்சுன்னா தண்ணி இல்லாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. தண்ணி தான் பேசிக், நமக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் எதுனா நம்ம உயிர் வாழறதுக்கு தண்ணி. சாப்பாடு இல்லாம கூட ஒரு வாரம் வாழ்ந்துடலாம், ஆனா தண்ணி இல்லாம நம்மளால வாழ முடியாது. So the water is very very important. Scarcity of water leads to drought. Tamil Nadu is a water deficit state and it is almost a regular one and not a seasonal one. It depends mostly on northeast monsoon for its rain. Its failure ends in disastrous. So to manage the water deficit, rainwater harvesting and water conservation method have to be implemented strictly. We know all this thing. Some method of water conservation are, நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா, தண்ணியை சேமிக்கணும். இது நிறைய முறை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே, ஒரு பெரிய பெரிய எஸ்ஏ எல்லாம் எழுதிருப்பீங்க. ஹவு டு சேவ் வாட்டர், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் பொல்யூஷன், ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வாட்டர், ரேஷனல் யூஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர். ரேஷனல்னா அளவான, தேவையான அளவான அமௌண்ட்ல தான் நம்ம வாட்டரை யூஸ் பண்ணணும். Population control, renovation of traditional water sources, use of modern irrigation method. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியக்கூடிய terms தான். Increasing forest cover, changing crop pattern, flood management, use of geothermal water are some of the major water conservation method. Sometimes it may be asked in 2 mark question, what are the methods to conserve water அப்படின்னா நீங்க இதெல்லாம் எழுதலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-6 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபயர் ஆக்சிடென்ட். நெக்ஸ்ட், ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடக்குமா? நடந்திருக்கு. நம்ம தமிழ்நாட்டுல லாஸ்ட் இயர் 2013 நினைக்கிறேன், குரங்கணி ஃபால்ஸ் அப்படின்ற நம்ம ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல தீப்பிடிச்சு நிறைய பேர் ட்ரெக்கிங் போனவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க. ஸோ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆல்சோ கேன் பி கம்மிங் அண்டர் த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ப்ராபப்ளி வந்து சின்னதா வீடு, ஒரு ஹோட்டலோ இல்லைன்னா ஒரு பில்டிங்கோ நடக்கும். ஆனா ஃபாரஸ்ட் ஃபயரும் நம்ம ஊர்ல நடந்திருக்கு. தமிழ்நாடு is a tropical state. High temperature during summer leads to occasional forest fire in deciduous and
on forest. Risk reduction measures. இப்போ ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமானது, தப்பிக்கவே முடியாது நம்மளால. நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட முடியாது. ஏன்னா காட்டு தீ வந்து வேகமா பரவும். ஏன்னா அந்த விண்டோட டைரக்ஷன் பிரகாரம் அது வந்து தீ வந்து பரவும். அண்ட் ஈவன் பச்சை மரமே எரியும் போது நம்ம எல்லாம் எந்த அளவுக்கு யோசிச்சுக்கோங்க. கிரியேட் டிஃபென்சிபிள் ஸ்பேஸ் டு செப்பரேட் யூ ஃப்ரம் flammable vegetation and material 30 feet. Follow all local fire and buildings codes. Keep all trees and shrubs trim. Use approved fire resistant material. Make evacuation plan with the family members, which includes several options with an outside meeting place. நீங்க அந்த இடத்துல வாழ்றீங்கன்னா, அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியால வாழ்றீங்கன்னா, உங்களுக்கு 30 அடிக்கு வந்து பிளெயினா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. எந்த ஒரு ட்ரீயும் என்ன கிராஸும் இல்லாத மாதிரி பாத்துக்கணும். அண்ட் அப்படி ஒரு இது வந்ததுன்னா எவாக்குவேட் ஆயிடணும். அந்த இடத்தை விட்டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட வெளியே போயிடணும். டியூரிங் லிசன் டு த ரேடியோ, வாட்ச் டிவி, ரீட் நியூஸ் பேப்பர் of updates. If adequate water is available, fill bucket with water and turn a light on a room in case of smoke. Turn off gases and electrical appliances and be ready to evacuate all family members. After முடிஞ்ச உடனே ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் முடிஞ்ச உடனே செக் வித் ஃபயர் அஃபிஷியல்ஸ் பிஃபோர் அட்டெம்ப்டிங் டு ரிட்டர்ன் டு யுவர் ஹோம். அவங்க அஃபிஷியல்ஸ் கிட்ட அதை நாங்க போகலாமா அப்படின்ற ஒரு சஜஷன் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பியும் உங்க வீட்டுக்கு போகலாம். யூஸ் காஷன் வென் வி ஆர் ரீஎன்ட்ரிங் அ பர்ன்ட் ஏரியா. ஏன்னா சில நேரத்துல எரிஞ்சிட்டே சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும், அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஃபிளேர் அப் கேன் அக்கர் and check grounds for a hot spot and check the roof and exterior area for sparks and embers. So தீப்பொறி ஏதாவது இருக்குதான்னு பார்க்கணும். ஓகே, சுனாமினாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். ஏன்னா அந்த இயர்ல தான் நீங்க வந்து 2005ல பிறந்தீங்க இல்லையா? ரைட், 2004 நீங்க வந்து பிறக்கவே இல்லை. நாங்க தான் பார்த்தோம். நீங்க இந்த பிக்சர்லயே பார்க்கலாம் how bad this tsunami, how worst it hit the coastal region. அதுவும் தமிழ்நாடு ரொம்பவே பாதிச்சு. Though tsunami is not a common one in India, it's an incident in 2004 alerted India and the state of Tamil Nadu on this aspect. நமக்கு வந்ததே கிடையாது, அவ்வளோ வந்தது கிடையாது. ஆனா ரொம்ப மேசிவா 2004ல தான் அந்த அர்த்தமே எங்களுக்கு தெரிஞ்ச, ஓ இதுதான் சுனாமியா அப்படின்ற மாதிரி எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் மெஷர்ஸ் பிஃபோர் என்ன பண்ணும், சுனாமி வரதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணும்? ஆல்ரெடி யூ ஹவ் ஸ்டடிட் இன் யுவர் 9th standard, but briefly we are seeing it. If you live in coastal area, know about the tsunami risk and local warning arrangements. Develop a household emergency plan. Know where the nearest high ground is and how you will reach it. And during, take your getaway kit and don't travel areas at risk. Move immediately nearest high ground, and if you cannot escape tsunami, go to an upper story of a building or climb onto a roof or tree or grab a floating objects. Never go to the shore to watch tsunami and listen to the local radio stations as emergency management. நிறைய பேரு, பாதி பேர் அவங்க இந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ல உயிர் போகுது அப்படின்னா வேடிக்கை பார்த்து அவங்களுக்கு உயிர் போயிடும். ஏன்னா வேடிக்கை பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க போகும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா, தே ஆர் tangled in the natural disaster, so they are losing their life. அதான் வேடிக்கையே பார்க்கற போக கூடாது என்னைக்குமே. ஒரு டேம் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு வாட்டி அது மாதிரிதான் போய் பார்த்து, அந்த இடத்துல நிறைய பேர் இருந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த டேமே உடஞ்சு அவங்களும் எல்லாம் கீழே விழுந்துட்டாங்க. அதனால வேடிக்கை மட்டும் பார்க்க போகாதீங்க என்னைக்குமே. ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நடந்ததுன்னா, டேக் திஸ் வேர்ட் ஃப்ரம் யுவர் டீச்சர், ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ அண்ட் ஜஸ்ட் வாட்ச் என்ன நடக்குது அப்படின்னு போய் பாக்குற போதுதான் நிறைய பேரு அவங்களோட லைஃப இழந்து போறாங்க. அதனால ஒன்ஸ் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க வெளியே போக கூடாது அப்படின்னாங்கன்னா கண்டிப்பா வெளியே போகாதீங்க. ரீசெண்டா ஒரு வீடியோ கூட பார்த்தோம், ஒரு பெரிய மரம் வந்து ஒருத்தவங்க மேல விழுந்துட்டு அவர் இறந்துட்டாரு. அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். லைஃப் இஸ் மோர் ப்ரெஷியஸ் தென் எனிதிங், இஸ்ன்ட் இட்? நம்மளோட உயிர் தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த உயிரை பாதுகாப்பு பண்ணணும்னா நம்ம கண்டிப்பா சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். therefore you need not go and see, just watch. அதாவது போய் வேடிக்கை பாக்குறேன்னு போய் வாட்ச் பண்ணாதீங்க. தயவு செய்து அந்த விஷயத்தை தவிர்க்கணும். ஆஃப்டர் கண்டினியூ டு லிசன் டு த ரேடியோ அண்ட் நாட் ரிட்டர்ன் டு த எவாக்குவேஷன் zone until authorities have given all clear. check yourself for injuries and get first aid and help others. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்குன்னு முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களால முடிஞ்ச ஹெல்ப் மற்றவங்களுக்கு பண்ணுங்க. earthquake. India is a vast country which experienced many earthquakes at different periods. Generally, high risk zones of the country are located in the north and central part. The states of Tamil Nadu is located in the moderately low risk zone.
தமிழ்நாடு வந்து எர்த்குவேக்கு மாடரேட் லோ ரிஸ்க் ஜோன்ல தான் தமிழ்நாடு இருக்கு. அதனால பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் நமக்கு சில நேரம் எர்த்குவேக் நடந்திருக்கு. அந்த நடக்கும் போது என்ன பண்ணணும், முன்னாடி என்ன பண்ணணும், அப்புறம் என்ன பண்ணணும், அதை தான் பாக்குறோம். டியூரிங் டேக் ஓவர் அண்டர் a strong table or any other piece of furniture and remain under cover until the shaking stops. Proceed cautiously once the earthquake has stopped and always avoid road bridges that might have been damaged by the earthquake. And some of the state union territory organization list is given and district organization. So முதல்ல ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டிசாஸ்டரோட தலைவர் யாரு, தலைவர் வந்து யார், ஹெட் சீஃப் யாருன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் தான். எல்லாத்துக்குமே சீஃப் மினிஸ்டர் தான். ஸோ அவர் கீழே என்னென்ன ஸ்டேட் வைஸ் என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. ஸோ சீஃப் மினிஸ்டர் தான் வந்து ஹெட். அதுக்கு கீழே ஃபர்ஸ்ட் யார் வருவா, அதாவது ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி சேர்மன் சீஃப் மினிஸ்டர், அவர் தான் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர், அவர் தான் சேர்மனே. ஓகேவா? ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியோட சேர்மன் யாரு, சீஃப் மினிஸ்டர் தான். அவருக்கு கீழே தான் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வருது. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் யாரு, ரிலீஃப் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட், ஃபயர் அண்ட் சிவில் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ், ஹெல்த் சர்வீஸ், டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட், பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், வெட்டினரி சர்வீஸ், ஃபுட் அண்ட் சிவில் சப்ளைட் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட். இந்த மொத்தமும் இந்த நிவர் புயல்ல இவங்க எல்லாருமே வேலை செஞ்சாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவங்க தெரியும் இல்லையா, பாதுகாப்பு படை அவங்க வந்துட்டாங்க. போலீஸும் கண்டிப்பா வேலையில இருந்துட்டே இருந்தாங்க. ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மரத்தெல்லாம் வேலையில இருக்கிறாங்க, அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஃபயர் அண்ட் சிவில் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ், அதே மாதிரி இதனால ஏற்படுற தீ இல்லைன்னா வந்து சிவிலியன்ஸை பாதுகாப்பு பண்ற டிஃபென்ஸ் போலீஸ், ஹெல்த் சர்வீஸ், டாக்டர்ஸ் அவங்க எல்லாம் கேம்ப் போட்டு அவங்களும் இருந்தாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் போற வழி எல்லாம் வந்து ரோடெல்லாம் கிளியர் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணி ஸோ ரோட்ல இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வந்து கிளியர் பண்றாங்க. பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களும் வந்து இந்த சானிடேஷன், இந்த முனிசிபாலிட்டி இவங்க எல்லாமே பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வருவாங்க. வெட்டினரி சர்வீசஸ் அவங்களும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி கால்நடைகளுக்கு, அதாவது லைஃப் ஸ்டாக்ஸ்க்குலாம் வந்து நோய் வராம பாதுகாப்பு பண்ணுவாங்க. ஃபுட் அண்ட் சிவில் சப்ளைட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த புயல்ல அம்மா உணவகத்துல எல்லா அம்மா உணவகத்திலயும் வந்து இலவச சாப்பாடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. யாரு எந்த டிபார்ட்மெண்ட் பாக்குறாங்கன்னா இந்த ஃபுட் அண்ட் சிவில் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட் தான் அந்த வேலையை செஞ்சாங்க. ஸோ இத்தனை பேர், இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி கீழே இருக்கு. அதோட சேர்மன் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர். டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தோம்னா, டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் பார்த்தோம்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட், சேர்மன் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், கலெக்டர் தான் வந்து டிஸ்ட்ரிக்டோட சேர்மன், அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு சேர்மன். ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட், சிவில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், லோக்கல் போலீஸ், சிவில் டிஃபென்ஸ், ஃபயர் அண்ட் எமர்ஜென்சி சர்வீஸ், ஹோம் கார்டு ஆர் லோக்கல் கம்யூனிட்டி நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன், voluntary agencies. So these are the some departments that is coming under district organization. So with this we are completing our lesson. Now we will be looking into the evaluation part. Exercise, choose the correct answer. Latitude extents of Tamil Nadu is 8 degree 4 minutes. இங்க மட்டும் ஒரு கரெக்ஷன் இருக்கு, அது மட்டும் மாத்திக்கோங்க. இங்க 8 degree 5 minutes போட்டிருக்காங்க, அப்படி கிடையாது. 8 degree 4 minutes north to 13 degree 35 minutes north தான் கரெக்டான ஆன்சர். அது மட்டும் மாத்திக்கோங்க, இங்க தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. ரைட். அண்ட் ஓகே, 1 degree தான், 1 minute தான், தப்பு இல்லை. இருந்தாலும் அக்யூரேட்டா நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா 8 degree 4 minutes north தான் கரெக்டான ஆன்சர். Longitudinal extent of Tamil Nadu is, so what is the longitudinal extent of Tamil Nadu? It is 76 degree 18 minutes east to 80 degree 30 minutes east. இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். Okay, and next is the highest peak in Tamil Nadu is Dotabeta, and which of the following passes is not located in the Western Ghats of Tamil Nadu? Palghat இருக்கு, சென்கோத்தா இருக்கு, அஞ்சன் கோயில் இருக்கு. ஆனா போர்காட் வந்து நம்மளுது கிடையாது, அங்க ஹிமாலயாஸ்ல தான் இருக்கு. So போர்காட் is a odd one out, அதனால அதை மார்க் பண்ணிடுங்க. Next is which one of the following river flow into the Arabian Sea? இந்த காவேரி, சித்தாறு, பவானி எல்லாமே பே ஆஃப் பெங்கால்ல தான் வந்து கலக்குது. அந்த பெரியாறு ரிவர் மட்டும்தான் வந்து அரேபியன் சீல போய் கலக்குது. ஸோ அதுதான் இந்த ரைட் ஆன்சர். District which largest mangrove forest cover in Tamil Nadu is, you know that it is கடலூர். கடலூர்ல தான் அதிகமான மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் கவர் இருக்கு. நம்ம படிச்சோம் பிச்சாவரம், சிதம்பரம் அதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? ரைட். நெக்ஸ்ட், ரிட்ரீட்டிங் மான்சூன் winds pick up moisture from, நம்ம சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஆரிஜின் ஆகி அப்படியே லேண்டுக்குள்ள போய் மேல நார்த்ல போயிட்டு அப்படியே ஒரு யூ டர்ன் போட்டு அப்படியே பே ஆஃப் பெங்கால்ல இருந்து மாய்ஸ்சர் எடுத்து தமிழ்நாடுக்கு கொண்டு வருது. அதுதான் வந்து அதான் ரிட்ரீட்டிங் மான்சூனோட வேலை. ஸோ பே ஆஃப் பெங்கால்ல இருக்கிற மாய்ஸ்சரை தான் கொண்டு வருது. ஸோ தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Which of the following district is affected by sand dunes to a large extent?
ஸோ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட்ல சாண்ட் டியூன்ஸ் வந்து எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னா ராமநாதபுரம் தான் அதிக உப்பு தன்மையா அந்த அதிக உப்பு சாண்ட பாதிச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட், the districts which has the largest forest cover in Tamil Nadu is தர்மபுரி. தர்மபுரியில தான் அதிக ஃபாரஸ்ட் கவர் இருக்கு. நம்ம பார்த்தோம் 3000 ரேஞ்ச்ல ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேஞ்ச்ல ஃபாரஸ்ட் கவர் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், fill in the blanks. The plateau which lies between Nilgiris and Dharmaburi district is Coimbatore. And dash the highest peak in the southernmost part of the Eastern Ghats is Solaikarad. The riverine island of Srirangam is located between Kollidam and Kaveri branches of Kaveri. And next is Nilgiri Thar is a Tamil Nadu state animal. And match the following winter season. உங்களுக்கு தெரியும் January and February. Summer season we know it is from March to May, and southwest monsoon it is June to September. Northeast monsoon this periods of month, that is October to December, and mangrove showers is pre-monsoon. And accession type, Tamil Nadu does not receive much rainfall from southwest monsoon அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. அதுக்கு ரீசன் வந்து it is situated in the rain shadow area of the Western Ghats. கரெக்டானதான். ஆமா, இதுவும் கரெக்ட், இதுவும் கரெக்ட். And this R explains A. So both A and R are true, and R explains A is the right answer. So இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். And during cyclone, how does the meteorological department warn the fisherman? அதுவும் define disaster risk reduction இதுவும் கொடுத்திருக்கோம். And tributaries of river Tamarabarni, these 3 questions I will be giving today. And distinguish between Tamarabarni and Kaveri also I will be giving you today. And Eastern Ghats not continuous range, we have seen all these things. இது ரெண்டும் பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன். கடலூர் is a multi-prone disaster today I will be giving. And third question, seasons of Tamil Nadu, especially summer and winter, அது நீங்க புக்லயே மார்க் பண்ணிக்கலாம். சம்மர் வின்டர் எப்படி இருக்கு அதை பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஈஸி தான் உங்களுக்கு. யூ கேன் மார்க் இட் இன் த ரீடர் இட் செல்ஃப் அண்ட் த என்டையர் பேராகிராஃப். பிரிங் அவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சாயில் ஐ வில் பி கிவிங் யூ, டோன்ட் வரி. அண்ட் வாட் ஆர் த ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் மெஷர்ஸ் டேக்கன் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் சைக்ளோன். சைக்ளோனுக்கு முன்னாடி பின்னாடி என்னென்ன மெஷர்ஸ் நம்ம எடுக்கணும் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். ஓகேவா? ஸோ I want everybody to study properly for the unit test, revise properly. இன்னொரு வாட்டி நீங்க உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் புரியணும்னா வீடியோ பாருங்க, உங்களுக்கு புரியும். மிஸ் வந்து பிளாக்ல தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ என்னோட பிளாக்ல உங்களுக்கு எல்லா லெசன்ஸும் கண்டினியூஸா இருக்கும். ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட் இது PDF கூட போட்டிருக்கேன், ஒரு கன்சோல் கூட போட்டிருக்கேன். அதனால you just watch all the videos if you are not clear. Okay, so I have completed. Today I will be giving you all the notes even. So refer the video for the exercise and study from the notes. All the best, children. Thank you and have a nice day. Bye bye.